असीं रागी ढाडी कवि कविशर असीं स्टेजां ते बोल के चले जाने आ, संगत सुन लैंदी है, पर असीं जरूर इस गल नूं घर बैठ के सोचा करो, अपने बच्चों नूं भी इस गल बारे जरूर दस्या करो। सत्कारयोग खालसा जी, एक दिन वो आ जाना अपने उत्ते, क्योंकि तुसीं सारे पढ़े लिखे सज्जन बैठे हो। सत्कारयोग खालसा जी, एक दिन साडे ते वो आ जाना जदों साडे हत्थ विच कुछ भी नहीं रहना। सत्कारयोग खालसा जी, फिर भी असीं पिंडां चों उठ के, घरां चों उठ के फिर भी तां जावांगे, धरनिਆਂ ते रैलियां ते जाना पवेगा। पर अज असीं इस गल नूं सोचीए, विचारीए, गहराईए नाल विचारीए, क्योंकि साडे जिहड़ी कौम है, क्योंकि ये धर्म वास्ते गुरु दे प्यारो सर्ब सांझी बालता का धर्म है जिहड़ा गुरु नानक महाराज ने चलाया। असीं सवेरे उठ के रोज़ अरदासां करदे हां, सरबत दा भला मंगदे हां। सत्कारयोग खालसा जी, आपां आखदे हां नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत का भला केवल ते केवल। गुरु दे प्यारो, ये कौम सरबत का भला मंगण वाली है। बड़े बड़े लंगर असीं पंजाब दे विच लाउने आ। सत्कारयोग खालसा जी, आपां देखदे हां जदों शहीदी जोड़ मेले पोह दे महीने चलदे ने, सारा महीना देखो किड्डे किड्डे बड़े लंगर चलते हैं। आ हुण ठंडे मिठे दियां छबीलां दियां जलदियां छबीलां वो भी संगतां ने लाउणियां, ला भी रही ने संगतां। पर सत्कारयोग खालसा जी, अज असीं इस गल नूं जरूर विचारिया सोचिया करो कि साडे जिहड़े शहीद हुंदे ने, साडे कौम दे बुलारे ने योधे, ओडा साडा फर्ज बनदा कि उन्हां दी असीं जरूर उन्हां दी मदद वास्ते असीं पिंडां चों भावें 2-2 4-4 बंदे हर एक नगर दे विचों आया करो, ताकि ये इकट्ठ गुरु दे प्यारो पता लगे कि कोई मोर्चा साडे बार्डर ते लग्या होया, चंडीगढ़ बार्डर ते, कोई असीं दूर दे नहीं, कि पिंडां दे रहण वाले सारे नेड़े तेड़े दे बंदे आ। इस बेनती नूं जरूर प्रवान करियो। सत्कारयोग खालसा जी, मैं बेनती कर रहा, फिर कलंगियां वाले पातशाह ने जदों पिता गुरु तेग बहादुर महाराज की शहीदी हुई दिल्ली के चांदनी चौंक में, पर गुरु दे प्यारो भाई जीवन सिंह जी जैता, रंगरेटा गुर का बेटा, जिन्हों गलवकड़ी में लैके महाराज ने सत्कारयोग खालसा जी एडा वड्डा खिताब दिता, रंगरेटा गुर का बेटे का खिताब दिता। जदों दिल्ली तो पिता गुरु तेग बहादुर महाराज जी का पावन पवित्र सीस ये रमालियां में लपेट के भाई जीवन सिंह जी जैता अटकदा 5 पड़ावां उत्ते अटकदा अटकदा पहला तरावड़ी की धरती उत्ते गुरु दे प्यारो भाई जीवन सिंह जैते ने पड़ा किया। फिर उस तो बाद दूसरा पड़ा अपने नेड़े नाभा साहब जीरकपुर के कोले किया। जदों पवित्र सीस नूं लैके जीवन सिंह जी जैता श्री कीरतपुर साहब की धरती ते पहुंचा, लैके इत्थों पालकी दे विच धन गुरु तेग बहादुर महाराज का पवित्र सीस पालकी दे विच रखिया गया। पालकी विच सीस रख के जदों किला केसगढ़ के अंदर आनंदपुर साहब की धरती उत्ते लिजाया गया, उत्थे सत्कारयोग खालसा जी धन गुरु गोबिंद राय महाराज ने अपने पिता के सीस के दर्शन किए, अते माता गुजर कौर जी ने सत्कारयोग खालसा जी गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र सीस के दर्शन। चंदन की चिखा तैयार करके बाला प्रीतों गोबिंद राय ने अपने नन्हे हत्थां दे नाल 9 साल की उम्र के पिता का सीस जदों चिखा विच रखिया, चिखा विच रख के गुरु दे प्यारो अपने नन्हे हत्थां नाल लांबू लाया गया। उधर गुरु तेग बहादुर की सीस की चिखा लट लट करके मच रही है, उधर बाला प्रीतों गोबिंद राय ने म्यान विचों तलवार सूती, कहन लगे खालसा जी हुण गुलामां दी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, कि साडे पिता गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं जालमां ने दिल्ली दे विच शहीद कर दिता, साडे दादा गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं वो तत्तियां तवियां ते बिठाल के समय दे हाकमां ने सिर विच तत्ता तत्ता रेत पा के वो लाहौर की धरती उत्ते सत्कारयोग खालसा जी शहीद कर दिता। कि हुण असीं एक इहो जे खालसे की सिरजना करांगे कि ठीक 24 साल गुरु दे प्यारो पिता की शहादत नूं बीत गए ने। 24 साल किड्डा लंबा अरसा, पर बाला प्रीतम गोविंद सोचते रहे कि मैं खालसा किहो जा खालसा साजिया जाए, किहो जा उन्होंने रंग रूप दिता जाए, किहो जा उन्होंने पहरावा दिता जाए। मेरे पातशाह जी 24 साल सोचते रहे। फिर जदों 24 साल मगरों गुरु दे प्यारे वो श्री आनंदपुर साहब की धरती की चोण की गई महाराज ने, जदों चोण करके उधर सत्कारयोग खालसा जी पूरे पंजाब दे विच हिंदुस्तान दे विच चिट्ठियां स्नेह पत्र कले गए स्नेह सत्कारयोग खालसा जी, क्योंकि अगे भी विसाखी आनंदपुर साहब की धरती उत्ते मनाई जाती सी, पर जदों 1699 की विसाखी कलंगियां वाले पातशाह एक अनोखे ढंग के नाल सत्कारयोग खालसा जी मनाउण लगे ने। जदों सत्कारयोग खालसा जी दूर दरेडे तो संगतां हिंदुस्तान के कोने कोने तो आनंदपुर साहब की धरती नूं बहीरां कत के संगतां गईयां। बहुत बड़ा पंडाल एक आनंदपुर साहब की धरती उत्ते किला केसगढ़ दे विच लाया गया। जदों बड़ा पंडाल लाया गया, सत्कारयोग खालसा जी बख-बख पंडाल के दरवाजियां उत्ते लिख के बख-बख बैनर लाए गए
किसे दरवाजे ते लाया गया सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाडे खेत किसे गेट ते लिखिया गगन दमामा बाजियो परयो निशाने काओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ अगे लिखिया पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की ऋण का तो आओ हमारे पास जदों गेटां उत्ते ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के बैनर लिख के लाए गए संगतां मन दे विच सोचदियां ने कि इहो जिहा ऐतकी कलंगियां वाले पातशाह किहड़ा स्टेज उत्ते आके कोई बचन करनगे किहड़ी खेड खेडणगे पर गुरु दे प्यारो जदों उधर 80,000 का इकट्ठ इतिहासकारां ने दस्सिया कि आनंदपुर साहब की धरती ते उस वक्त 80,000 का इकट्ठ होया 80,000 के इकट्ठ विचों जदों सत्कारयोग खालसा जी संगतां जुड़ के बैठियां जिवें संगतां आप जी जुड़ के बैठे हो सारे दियां नज़रां वो स्टेज वाल टिकियां होईयां ने कि कदों कलंगियां वाले पातशाह स्टेज उत्ते आउण कदों अपने मुखार विचों सत्कारयोग खालसा जी इलाही बचन करना पर गुरु दे प्यारो जदों मेरे पातशाह जी तंबू विचों हत्थ विच नंगी तलवार लैके आए पर सत्कारयोग खालसा जी तलवार लैके मेरे पातशाह जी कहन लगे कि उठो कोई सूरमा है कोई जिसनों अपनी जिंदगी नाल प्यार ना होवे वो आके मेरी इस तलवार की प्यास बजावे सत्कारयोग खालसा जी आओ जिमें कड़कमी आवाज़ दे विच कलंगियां वाले पातशाह कहन लगे कि मैं पंथ खालसा साजना तलवार दे विचों असीं खालसा जिहड़ा वो तेग दी धार विचों पैदा करना कोई उठो कोई सूरमा जिहड़ा आके अगे आके अपने सी दा बलिदान देवे आओ जिमें कड़कमी आवाज़ दे विच कलंगियां वाले पातशाह ने जिमें पंथ खालसे साजण की गल करी आओ उन्हां बोलां दा जिक्र कविशर जत्था तुहाडे चरनां दे विच है इन कर रहा जी बोल भी सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कहूँ ना छाडे खेत गुरु कलंगीधर ने सोचिया गुरु कलंगीधर ने सोचिया मैं अणख जगावां बिगड़ी जो मजलूम दी तकदीर बनावां बिगड़ी जो मजलूम दी तकदीर बनावां करां गुलामी दूरिए मैं करां गुलामी दूर ए संसार दे विचों मैं पंथ खालसा साजना तलवार दे विचों मैं पंथ खालसा साजना तलवार दे विचों गुरु कलंगीधर ने सोचिया मैं अणख जगावां बिगड़ी जो मजलूम दी तकदीर बनावां बिगड़ी जो मजलूम दी तकदीर बनावां मैं करां गुलामी दूर ये संसार दे विचों मैं पंथ खालसा साजना तलवार दे विचों मैं पंथ खालसा साजना तलवार दे विचों जो जालम जुल्म कमाम दे बई जालम जुल्म कमाम दे उपकार नूं भुल्ले कैर हो गए सूर में तलवार नूं भुल्ले कैर हो गए सूर में तलवार नूं भुल्ले मैं तक्की गैरत उड्डदी बई तक्की गैरत उड्डदी नर नार दे विचों मैं पंथ खालसा साजना तलवार दे विचों मैं पंथ खालसा साजना तलवार दे विचों ओ दुखी देश नूं जालमां बई दुखी देश नूं जालमां है बहुत सताया हीरे वर्गे देश नूं विच खाक रलाया हीरे वर्गे देश नूं विच खाक रलाया है सच नहीं कोई लभ्या उपकार दे विचों मैं पंथ खालसा साजना तलवार दे विचों मैं पंथ खालसा साजना तलवार दे विचों ओ सोच सोच दशमेश ने बई सोच सोच दशमेश ने ये बनत बनाई कोने कोने देश दे बई कोने कोने देश दे बिच खबर पहुंचाई कोने कोने देश दे
ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ ਚ ਆਉਣ ਜੀ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਚਾਵੇ, ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿਰ ਤਲੀ ਟਿਕਾਵੇ, ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿਰ ਤਲੀ ਟਿਕਾਵੇ। ਪੰਜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ, ਪੰਜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਓ ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬਈ, ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਕੜਕ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ, ਕੜਕ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਰੁੜਦੀ ਬੇੜੀ ਤਾਰਨੀ ਮੰਝ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਓ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਬਣਤ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਬਣਤ ਬਣਾਵਾਂ। ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁੰਬ ਅਣਖ ਜਗਾਵਾਂ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁੰਬ ਅਣਖ ਜਗਾਵਾਂ। ਹਰੀ ਤੂੰ ਮਿਆਨੋ ਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ जी, क्या गोबिंद सिंह तेरी बात कहूँ, जो तुमने पर उपकार किए। एक खालसा खालसा सजा जातों के भेद निकाल दिए। इस मुल्क के वतन की खिदमत में कहीं पिता और कहीं लाल दिए। सत्कारयोग खालसा जी साहब सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, सत्कारयोग खालसा जी ਉਹ श्री आनंदपुर ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਕੌਮ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਰ ਲੱਗੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਖੋਂ, ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਖੋਂ, ਬਾਉ ਜਾਓ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਗਾ ਫੇਰਦੇ ਵਕਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਝਮਟੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੀਲੇ ਦੀ ਚਾਲ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਚੌਂਕ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਅੰਗ ਪਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਐ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਡਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਢਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਐ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੀ ਐਸੀ ਪੌਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਓ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਦਾਤਾ ਜੋੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਾਈਟਰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। सत्कारयोग खालसा जी, देवी और देवन के नामों ना निशान रहते, खोज मिट जाती कथा वेदन पुराण की। हिंदू देखने में आता ना नजर एक, हिंदुओं के ताम होते सभी तुर्कान के। हिंदुओं के बच्चों को पापी बेरहम होके मार देते, औरतां ले जाते सभी सुंदर पहचान के। हरा हैदरी निशान
ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਉਤੇ ਝੂਲ ਜਾਤਾ ਜਨਾਜੇ ਤੀਰ ਛੂਟ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਕੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਜੂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੂਆਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਸਵਾਲ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ 3 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਦਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੇ, ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਬਹਿ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਖੋਵਾਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਪੁਰੀ ਤਿਆਰ, ਜਿਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰੀ, ਜੋ ਪੁਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਦਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਹੀਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ 4, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੋਟ ਨਗਾਰੇ ਮਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੜਗੇ ਵੇਖ ਪਹਾੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਖਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਲਈਆਂ ਪਰ ਆਖਰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਹਾਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਕਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 2 ਵਜੇ ਜਥਾ ਜੋ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੱਲਾ ਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ
ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਸੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਇੱਥੋਂ ਜਥਾ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਥੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਥਾ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਆਖਰ ਵੀਰੋ ਪੈਣਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਇਹ ਕਦੇ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਖੂਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਖੂਨ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਥੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਜਿਆ ਪੰਥ, ਇਹ ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਜੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਸਿੱਖੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਆਓ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਸੱਜਣਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸੁਬਾ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ, ਸੱਜਣਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸੁਬਾ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ, ਸਰਦਾ ਸਹਿਤ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਈ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਸੱਜਣਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸੁਬਾ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ, ਸੱਜਣਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸੁਬਾ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ, ਸਰਦਾ ਸਹਿਤ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਚਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇ, ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ, ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਵਾਜਿਆ ਪੁਸਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇਗਾਂ ਲਿਸ਼ਕਣ ਧੌਂਸੇ ਗੂੰਜਣ ਖੜਕਣ ਖੰਡੇ ਜੀ, ਪਰਲੋਂ ਤੇਕਾ ਟੱਲ ਆਪ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ ਜੀ, ਤਰਲੋਂ ਤੇਕਾ ਟੱਲ ਆਪ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ ਜੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਸਰ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ,
ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੋ ਮੂਰਖ ਜੋ ਦਰਹਾਉ ਲਹੂ ਚ ਲਿਬੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਬੱਚੇ ਨੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਬੱਚੇ ਨੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਈ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੋ ਰਤ ਦਾ ਬਗੂ ਦਰਿਆ ਜਗਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪਲੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਜੇ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਜੇ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਤਸੀਹੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਈ ਜਿੰਦਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇਹਾਂ ਗਾਲਣ ਦੀ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾ ਪਈ ਜੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਚੁਰ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਡੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਈ ਹੱਡੀਆਂ ਡੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੋ ਪਰਲੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਬਰ ਸ਼ਬਰ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੋ ਜਦੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਖਤਰਾ ਜੀ ਡੋਲ ਦੇਣਗੇ ਸਿੰਘ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਜੀ ਡੋਲ ਦੇਣਗੇ ਸਿੰਘ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਜੀ ਲਾਲ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰਸ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਜੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਤੁਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਫੜ ਕੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਪਾਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੰਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਜੰਗਾਂ ਨਾ ਲੜਦੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ हकीकत से कोई अगाना होता ए खाबे गफलत की बेदार ना होती ए नैया धर्म की बेसहारा कहण तो भाव नैया कहते ने वीरो किश्ती नूं ए धर्म की किश्ती जिहड़ी सत्कारयोग खालसा जी ए नक्को नक्क ए भरी हुई सी जिवें कोई समुद्र दे विच गुरु दे प्यारो कोई ओ किश्ती नूं बेड़े नूं कोई किनारा ना मिलदा होवे ए बेसहारा होवे इहनूं कोई तारन वाला ना होवे पर इस तरह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चप्पू का सहारा बन के ये संसार जो दुनिया नूं तारिया ये हकीकत है हकीकत से कोई अगा ना होता ए खाबे गफलत की बेदार ना होती ए नैया धर्म की बेसहारा कब से डूब जाती अगर ना खुदा के हाथ में
पतवार होती, अगर ना तोड़ता परवारे फूलों का हार। सब्र की जीत और जबर की हार ना होती। ये हिंदुस्तान में हिंदू का नामो निशान ना होता, अगर गोबिंद के हाथ में तलवार ना होती। जे सच्चे पातशाह हੱਥ ਵਿੱਚ तलवार उठा के गुरु ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਨ ਆਦਿ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਨ ਆਦਿ ਕਿਹਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਭੇਦ ਸਮਝਾਏ ਜਿਸ ਪੀਰ ਨੇ, ਵੇਦ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਪੜਾਇਆ ਪੜ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਸੋਧਣ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਛਠੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ, ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰਘੂਕੁਲ ਰੀਤ ਆਈ, ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਮਕਬਰੇ ਮਸੀਤ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਮਕਬਰੇ ਮਸੀਤ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਾਜ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਜਾਮਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਯੋਧਾ ਔਰ ਦਾਨੀ ਉਵੇਂ ਮਹਾਦਾਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਹਜ ਹੋਰ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਖਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇਸ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘਾ, ਜੇ ਫੜ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਆਉਂਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਹਰ ਸਾਲ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मह सुख कनेरे। कोई न जान तुमरा अंत, ऊँचे ते ऊँचा भगवंत। सगल समगरी तुमरा सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात मीत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहेगुरु। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाव न जाने मेरा वाहेगुरु। बोलना जी श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तेने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। ताको विघ्न कौ लागे, जाके प्रभ आगे अरदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई, ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास होई सहाय, अर्जन हरगोबिंदनो सिमरो। श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याइया, जी डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया, घर नौ निध आवे धाए। सब थाई होना जी सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी, सब थाई होना जी सहाय। 10 पातशाहियां दी जागदी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दे दार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। 5 प्यारियां चहों साहिबजादियां, 4 मुक्तियां हाठियां जापियां तापियां। जिन्हां तेरा नाम जपिया वंड के छकिया, देख चलाई ते गवाही देख के अणडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीह दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां। 4 खड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल छिराए।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤਾਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪੱਧਰ ਰਖਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦਾ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਜਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਵਿਸਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਗਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਕਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗਾਹ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਹਾਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਭਲਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਚਲਿਆ ਚਲਿਆ ਕਦਮ ਲਿਖੇ ਲੈਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੇ, ਕਾਲਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣੇ, ਦਰਗਾਹੋਂ ਰਸਤਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਕੌਮੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ, ਮੁਹੱਬਤ, ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦਾਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਥਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥਾ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ में लेह। और राज करेगा खालसा, या की रहे न कोय। खुआर हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होय। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सेम दे, गुर पार उतारन हार। जो शरदा कर सेम दे, गुर पार उतारन हार। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਹਟ ਭਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ, ਘਰ ਚੋਰੀ ਘਰ ਲਿਆਵੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਾਹਾ ਛਪਾਵੈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੈਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਗੁਰ ਚਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੇ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਗੁਰ ਚਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੇ, ਰਹਾਉ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਏ। ਗੁਰ ਸੇਵਿਹੁ ਬੇਗ ਬੇਗਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਖਰਚ ਹਰ ਵਧਹੁ। ਮਤ ਜਾਣਹੁ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲੇ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪਹੁ ਹਰ ਜਪਣਾ। ਹਰ ਸੰਤ ਚੱਲੈ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ। ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇ ਲਖ ਲਾਲੇ, ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪ ਲੋਚ ਲੁਚਾਨੀ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਲੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਹਰ ਮਿਲਹੁ। ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗਰਾਲੇ, ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪ ਲੋਚ ਲੁਚਾਨੀ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਲੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਹਰ ਮਿਲਹੁ। ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗਰਾਲੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਦੀ ਅਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਰਮਜ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਵੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 500 ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਸ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ।
ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਜਾਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 9ਵੀਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੇ ਧਰਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆਓ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਤਲ ਦੇ ਵਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਛੁਪ ਗਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਂਝੇ ਸੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਮੱਲੜਪੁਰ ਰੰਗਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਭਾਈ ਨਿਗਾਈਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ। ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੋ ਜੀ। 5 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਭਾਈ ਨਿਗਾਈਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 32 ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। 12 ਜੁਲਾਈ 1975 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਅਤੇ ਦੰਡ 4 ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਧਰਮ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਭੇਦ ਦੰਡ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਪਾੜਨਾ ਤੇ ਰਾਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ।
ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੀਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਇਹ 33 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਥੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਹੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਜੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਨਾਪ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਜਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਡੋਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੀਰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘਬਰਾ ਜਾਣ। ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਕੜ ਲਿਆ। ਆਰਾ 2 ਜਲਾਦ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਜਕੜ ਕੇ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਖੁਆਇਸ਼? ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾ ਚਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਰੋਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਚਲਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ? ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਇਓ, ਟੇਢਾ ਚੀਰ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਵੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਬ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਬਣਗੇ। ਚੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੇਢਾ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤੀ ਦਾਸ ਡਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਾ ਹੌਲੀ ਚਲਾਇਓ, ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਇਓ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚੀਰ ਲਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਡੋਲਣਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰੂਪ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ, ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਡੋਲਣਾ? ਉਹ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਢੱਕਣ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਬਹੌਰਾ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਲਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਜਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਉਸ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਲਏ। ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਟਾਫਟ ਇੱਕਦਮ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਫਟਾਫਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੇ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਧੜ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਘਰ ਸੜ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੀ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੜ ਦੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਚੱਕਿਆ, ਦਵਾ ਦਵ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਵੜੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋਚਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੜਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਨਾ। ਬੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕੁਝ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਖੀਰਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸਿੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇੱਕਦਮ ਧਾਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਰੋਕਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ, ਲੰਬਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਚਨ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਚਨ ਦੇ ਬਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਈਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਾਟ ਭਰਾ ਸਨ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਗਈ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਪਿਆ, ਸਿਰ ਕੋਈ ਲੈ ਗਏ, ਆਹ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਦਈਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਉਹ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਆ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਪੈਨ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਖਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਾਸੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ, ਇੱਥੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਰਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿਕੇਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਡਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਉਗਲੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਫੀਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫੀਕਾ ਹੋਏ, ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 1947 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ,
ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ 1984 ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, क्योंकि गुरु साहब का भी हुक्म है, पापी को मारने को पाप महाबली है। जदों अंतां दा पाप हुंदा तां गुरु साहब किसी की ड्यूटी लाउने हैं। सो इन्हां दी ड्यूटी लगी उस पाप नूं रोकण लई, ना कि इन्हां ने किसी निजी स्वार्थ वास्ते ये कारज कीते। जेकर 1995 जहेदार जगतार सिंह हवारा ते उन्हां दी समुची टीम ये कारज ना करदी, अज मेरा ख्याल है भी बहुत घट नौजवान सानू दिखाई देंदे, क्योंकि उन्होंने सरकारां ने सिखां दी नस्ल कुशी दा जो एक पंजाब विच तांडव रचिया सी, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੀਏ, क्योंकि गुरु साहब का हुक्म है 68 तीर्थ सगल पुन जी दिया प्रवान। सो अज उन्होंने हक च मारिया होया हा दा नारा आने वाले इतिहास का हिस्सा बनेगा। सो मेरी संगतां नूं यही अपील है कि असी अपने जिथे अपने घरेलू रजेवें घरेलू कारज कर रहे हैं, उत्थे कौमी कारज विच भी हिस्सा पाइए। सो साडा फर्ज बनदा, आने वाले दिनों में आस करते हैं कि बड़े पद्धर संगतां आके इत्थे शमूलियत करन, ताकि सरकारां ते, क्योंकि सरकार एक साजिश होर नवीं रच रही है। कल एक हाई कोर्ट ने DGP पंजाब नूं एक हुक्म किया कि तुसी इस मोर्चे बारे की कर रहे हो। सरकार कोई सख्त फैसला भी ले सकती है। सो उहदे वास्ते लोड़ है सानू डट के खड़न दी, क्योंकि हमेशा सरकारां दे जो जुल्म है, तशद्दद है, उहदा सिखां ने डट के मुकाबला किया। साडा इतिहास गवाह है। सो असी कौमी इंसाफ मोर्चे दे नाल डट के खड़ीए ते आउण वाले दिनां विच बहुत वड्डी गिणती विच इत्थे पहुँच के हाज़री लवाइए। इन्नी बेनतियां प्रवान करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਖਚਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4 ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ